네, 여러분은 지금 글로벌 광주 방송 나우인 광주와 함께하고 계십니다. 자, 오늘은 12월 29일 제주항공 여객기 참사 이후 광주 전남 여행업계가 경영난에 시달리고 있는데요. 그 대안으로 광주공항을 임시국제선 공항으로 취향해야 한다라는 목소리가 나오고 있습니다. 관련해서 여행업계의 입장을 직접 들어보고자 광주광역시 관광협회 강혜련 이사님 스튜디오에 모셨습니다. Now, since the December 29th tragic accident involving a Jeju Air passenger plane, the travel industry in Gwangju and Jeonnam area have been struggling with financial difficulties. And as an alternative, there are calls to temporarily open Gwangju Airport as an international airport. So we will hear directly from the travel industry's perspective, and we have invited Ms. Kang Hae-ryun, who is the director of Gwangju Metropolitan Tourism Association, in the studio. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 강혜련입니다. 네, 이사님 이번에 글로벌 광주 방송 처음으로 출연하시는 거죠? 네, 맞습니다. 그러면 우리 글로벌 광주 방송 청취자분들 그리고 유튜브 시청자분들께 인사 한번 부탁드립니다. 안녕하세요. 광주광역시 관광협회 이사로 활동하고 있는 강혜련입니다. 여행업을 하고 있습니다. 네, 광주광역시 관광협회. 어떤 일을 하는 곳인지도 조금 더 궁금하기도 하고, 이사님께서도 현재 여행업계에 조금 전에 말씀하신 것처럼 이제 대표님으로 또 이렇게 몸을 담고 있다고 알고 있는데요. 네네. 소개를 좀 부탁드려도 될까요? 저희들은 사단법인이고요. 중앙회에서 서울에서 중앙회가 있고 각 지역의 지부처럼 광주에 저희들은 광역시에 사단법인 협회를 이루고 있습니다. 그렇군요. 네. 또 이사님께서도 여행업계에서 이제 또 어떤 일을 하시는 거죠? 저도 지금 여행사를 운영하고 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 광주 지역의 여행업계가 사실 그 12월 29일에 너무 비극적인 그 사건 이후로 굉장히 크게 타격을 입은 것으로 알고 있는데요. 네. 지금 상황이 좀 어떻게 되나요? 29일 사고 이후에 30일부터 저희가 이제 기존에 있던 예약이 다 취소가 되었을 거 아니에요. 출발도 못하고 취소는 되었는데 1, 2월 저희가 피해 규모만 해도 2만 명 이상 되고 3억 정도의 피해 규모가 나왔습니다. 네. 근데 이것도 저희가 지금 협회에 소속되어 있는 광주 시내에 한 560개 정도의 여행사가 있습니다. 그 여행업을 하시는 분들 중에서 직접적으로 저희가 협회 회원 한 300여 개 되는데, 그날 저희가 자료로 제출하셨던 분들이 한 137개 여행사한테 했을 때 300억 규모가 나왔습니다. 피해액이. 1, 2월에만요? 네, 1, 2월 취소료만. 아이고. 근데 지금 3월, 4월, 5월, 6월 계속 지금 신규 예약도 안 들어오고 있는 상황이거든요. 그래서 기존에 계시던 예약 손님들을 다른 타 공항으로 이렇게 분배는 하고 있지만 가시려고 안 하는 상황이어서 거의 예약이 없는 상황입니다, 현재. Right, so we are actually hearing directly from our director about how bad the situation is in the Gwangju region's tourism industry. Because ever since the tragic accident that had happened in the end of last year, many have been cancelling off their reservations to travel overseas. And in January and February alone this year, there have been over 30 billion won worth of loss or deficit that has been resulted from these cancellations of the reservations. And this is only from the 140 or so of these travel agencies that have reported of their damages or this loss. And there are a total of 300 or more than travel agencies that are included in this Association of Gwangju Tourism. So we are expecting there were much greater damage that was resulted, more than the 30 billion one that have been just mentioned. And of course, we are also looking into rather gloomy future prospect in March and continuing on throughout this year, because it's not going to get any better anytime soon. 자, 그러면 아무래도 가장 큰 원인으로는 이 무안공항, 이 제주항공 여객기 사고가 그 원인으로 좀 지목될 수 있는 거겠죠? 네, 그렇습니다. 이쪽 지역에는 공항이 무안공항 하나만 국제선을 운항을 했기 때문에 무안공항을 주로 저희들은 이용을 했던 업계 사람들로서는 예약이 전혀 없는 상황이 된 거죠. 그러니까 이 여행의 그 예약 취소가 거의 다 대부분 무안공항에서 출발하는 거였기 때문일까요? 네, 맞습니다. 아, 그렇군요. Right, so obviously the biggest attributions for this great damage or loss is due to the fact that there had been a
plane crash accident that happened in Muan International Airport. And I'm sure everybody is aware of the fact that in Honam or in Jeonnam area, at least, Muan Airport is the only international airport that people can fly out of the country, and all these reservations were made at the Muan Airport, which is currently closed ever since the accident had happened. 이 무안공항 제주항공 여객기 사고는 시간이 흐를수록 너무나 안타까운 그런 사고이고 절대 잊혀지지 않을 것 같은 그런 정말 비극적인 사고인데요. 특히 우리 지역 분들도 그 희생자 분들 가운데 많이 계셨기 때문에 더욱 안타까운 마음이 드는 것 같습니다. 이사님께서도 여행 업계에 이제 종사하시다 보니까 그 마음이 좀 남다르셨을 것 같은데요. 저희들은 더 다가오는 느낌이 물론 다들 힘드시겠지만 더 힘든 이유가 그날 그 비행기 안에 저희 업계 사장님들이 5분이 계셨습니다. 아이고. 그러니까 저희들도 손님들 모시고 출장을 많이 가지 않습니까? 그날만 저희가 안 갔을 뿐이고 그날만 저희 손님들이 안 탔을 뿐이다 보니 저희들한테 오는 데미지는 훨씬 더 큽니다. 내가 그 자리에 있었을 거라는 그 트라우마는 저희들한테는 아직도 충격으로 와 있거든요. 그럼 관련해서 혹시 광주시라던가 뭐 국가에서 우리 뭐 직접적인 피해를 입진 않으셨지만 말씀하신 것처럼 정신적인 트라우마라던가 이런 부분에 대해서 좀 뭐 지원을 해주는 그런 것들도 있을까요? 아직은 뭐 다들 고심은 하고 계시고 저희들도 그 부분에 대해서는 요구를 하고 있습니다만 아직은 되고 있지는 않습니다. 왜냐하면 사실 이게 정신적인 트라우마뿐만 아니라 그 여행 업계 자체가 이 무안공항의 이제 폐쇄 이후로 계속해서 좀 타격을 입고 있기 때문에 어느 정도 좀 국가에서 나설 필요도 있지 않을까 이런 생각이 좀 들 수도 있으실 것 같아요. 네, 맞습니다. 저희들이 그래서 사고 나고 조심스럽지만 저희가 코로나를 겪어봤기 때문에 그냥 있을 수가 없어서 그 다음 날부터 저희들이 비상대책위원회를 구성을 했습니다. 여행업계에 계시는 분들 위주로 해서 저희들이 이렇게 저희들 같은 경우는 쉽게 말하면 소매 여행업이에요. 고객들한테 이렇게 한 명 한 명 해서 모객을 하는 여행사이다 보니 이렇게 저희들 같은 하는 여행사가 있는가 하면 또 비행기를 가져와서 전세 버스처럼 전세 비행기를 가져와서 그걸 계약하고 우리한테 넘겨주는 회사가 있을 거 아니에요. 그런 회사도 있고 또 현지에 우리가 전 세계 나라를 모든 지역을 지사를 갖고 있지 않듯이 그 특화된 지역에 그 나라의 그 상품을 구성해서 판매하는 또 회사가 있습니다. 그렇게 저희들이 구성되어 있어서 이 세 개 회사가 같이 움직이지 저희 혼자만 하는 게 아니기 때문에 네. 이분들하고 같이 각각의 역할이 있어서 그런 식으로 운영을 해왔기 때문에 저희들한테는 그 한 좌석이 한 명이 아니라 저희한테는 3명이랑 똑같은 거죠. 이 비행기 150석을 저희들이 운영을 했을 때 150석 곱하기 3이라는 거죠. 여기에 매달려 있는 업종이. 그래서 비상대책위원회를 이렇게 구성을 하시고 계속해서 그럼 지금 논의를 이어가고 계시는 거죠? 네, 조심스럽지만 저희들이 30일부터 10월 30일부터 해서 현재까지 한 50여 차례 정도 이상 해서 각계 각층의 필요하신 분들을 만나 뵙고 말씀을 드리고 현실적인 문제를 대안을 논의하고 있는 중입니다. 말씀하신 것과 관련해서 그럼 현실적인 대안, 그러니까 이 돌파구라는 게 사실 지금 마땅히 뭔가 보이는 상황인가요? 그래서 저희들이 비상대책위원회를 구성하고 무엇을 요구를 해야 되고 뭐가 필요하겠냐를 저희가 했을 때 8가지의 요구사항을 저희들이 도출을 했습니다. 네. 그래서 8가지를 했는데 첫 번째가 저희가 재난지역을 해달라는 거였거든요. 재난지역 선포를. 네네. 근데 무안공항이 무안군에 있다는 이유만으로 그 무안만 전라남도만 재난지역이 되었어요. 그래서 처음에는 저희들이 그거에 대한 그 코로나 때처럼 피해 업종 그게 안 됐기 때문에 저희들이 굉장히 손실보상법에서 적용을 못 받아가지고 3년 동안 힘들었던 경험이 있어서 거기에 걸맞게 우리도 피해 저기를 해달라 지역을 해달라 했는데 이제 규정상 법규상 할 수가 없는 상황이었어요. 그러니까 광주시가 그 재난지역에 들어가 있지 않은 부분에 대해서 말씀하시는 거죠? 네, 맞습니다. 그래서 시장님을 뵙고도 말씀을 드렸지만 그건 할 수 없는 부분이었기 때문에 그래서 다시 저희들이 생각해낸 게 특별법에서 피해 업종으로 지정을 해주십사 하고 지금 요구를 하고 있죠. 그러니까 지금은 새로 만들어야 되겠지만 이제 국회에서도 지금 특위가 구성되어서 활동을 하고 계시니까 거기를 찾아가서 저희들이 피해 업종으로 저희들을 지정을 해주십사 하고 지금
욕을 하고 있습니다. Okay. So, I mean, we're getting to hear about the stories, and of course, it was a very heartbreaking and tragic accident that had happened with the Jeju Air passenger plane accident that happened in Muan Airport in the end of last year. It was truly tragic. However, it is also true that the tourism industry has been greatly affected and impacted from this accident, and it has been even harder for them because they themselves are those people that travel together, and there have been among the victims of this plane crash that had happened 5 of the travel agency directors that were also on the plane. So she has just explained how she might also have been the very one person who might have been in there. It was just that by chance she was not there, and so she is here today. However, it could have happened to anybody, and so therefore she feels it with much more grieving heart. And she also mentioned how it is a very delicate issue because, of course, it is a tragic accident that all of us are still not very all over it. However, it is also true that the tourism industry has been greatly impacted by it. And so ever since the accident, people have come together in the association ever since the 30th of December, the day right after the accident, and they have formed an emergency countermeasures committee where they have been able to draw out 8 solutions, or more like resolutions that they would like to appeal to the government and of course to the legislative body so that the tourism industry will be able to survive out from this because of course they have experienced the COVID pandemic which had resulted for almost 3 years impacting greatly onto the tourism industry, which is also seemingly repeating again in Gwangju Jeonnam area at least. 자, 그럼 방금 말씀하신 것처럼 8가지의 그 돌파구를 이제 찾았다. 그러면서 피해 업종에 대해서 좀 지원을 요청하고 계시다고 했는데 그 이제 사건 이후, 그러니까 사고 이후에 지금까지 무안공항이 이 활주로가 임시 폐쇄된 상태라고 알고 있거든요. 네. 혹시 이사님께서 조금 더 현재 상황에 대해서 알고 계시는 부분이 있으시다면 좀 소개 좀 부탁드려도 될까요? 일단 사고 이후로 다들 알고 계시겠지만 방향 유도선이 지금 파손이 돼서 현재는 비행기가 착륙할 수 없는 상황이고 그다음에 거기에 이제 워낙 많은 피해자가 발생했기 때문에 유가족분들도 아직은 그걸 원하지 않고 계셔서 지금 폐쇄는 되어 있는데요. 네네. 그걸 뭐 언제까지 하겠다라는 걸 도부에서도 알 수 없어서 계속 이렇게 처음에는 일주일 단위로 연장을 했습니다. 폐쇄 네. 시기를. 그래서 저희들은 이제 그때 당시에 18개 노선의 비행기가 지금 준비되어 있었기 때문에 그걸 다 취소를 해야 되는 상황이잖아요. 그래서 손님들한테도 그 취소에 대한 위약금 없이 저희들은 해지를 해드려야 되는 상황이었기 때문에 어이구, 네. 그런 부분을 계속 어려우셨을 것 같아요. 처음에 한 2주일 정도는 굉장히 힘들었습니다. 왜냐하면 손님들은 당연히 뭐 100% 위약금 없이 그쵸. 원하죠. 그렇지만은 외국의 현지나 항공사에 저희들이 다 예약금이 들어가 있는 상태에서 돈은 들어오지 않는데 손님들한테는 내드려야 되니까 일단은 저희들을 보고 예약을 주신 분들이기 때문에 저희들이 책임지고 지금 한 분은 다 100% 해드린 상황입니다. 그 부분에서 저희가 미처 상상하지 못했을 네. 부분이긴 합니다만 이 여행업계가 이런 부분에서 손해가 좀 막심했을 것 같네요. 그래서 이중인 거죠. 저희들은 지금 아직 예약금도 안 들어오고 네. 그 수수료도 우리는 위약금을 또 물어야 되는 네. 그런 상황으로 그리고 이제 이중으로. 손님들한테는 또 환불을 해드려야 되고 그래서 지금 그래서 이제 저희가 그 아까 말씀드렸던 8가지 요구 사항 중에가 뭐 이자 지원이라든지 아니면 대출을 받을 수 있게끔 통로를 만들어 주십사 그런 대출이라도. 세부 사항까지 저희가 이렇게 있을 정도로 저희들은 현실적인 문제가 되는 거죠. 조금 전에 말씀하셨습니다만 이 무항공이 처음에는 일주일 정도 이제 폐쇄를 했다가 계속 이렇게 일주일 단위로 연장을 계속해서 해오고 네. 있거든요. 이 폐쇄를 연장하는 이유가 그럼 혹시 어떻게 보십니까? 지금 활주로에 이런 일이 처음이다 보니 아직 뭐 매뉴얼이 있는 것도 아니고 저기 한 상황이었겠죠. 그래서 계속 일주일 단위로 하다가 저희들이 이제 요구 사항 중에서도 그걸 언제 할 건지 정확히 날짜를 표시해 달라는 것도 저희가 7번 사항일 정도로 그때는 그 정도도 심각했습니다. 그래서 그렇게 해서 나왔던 게 10월 달 개항이었는데 네네. 저희들이 이제 광주공항 문제를 들고 나오다 보니 당기겠다 해서 8월로 다시 나온 거죠. 근데 저희들 입장에서는 지금 8월에는 절대 못 연다고 보고 있습니다. Okay. So since the accident, Muan Airport's runway has been temporarily closed.
and it has been closed ever since then until this very day. And of course, it was very difficult for the tourism industry because they do not get any of these fees from the customers who are canceling the reservations, who have entirely cancelled it, of course, due to the closure of the Muan airport. And yet, however, they would also themselves have to pay for the commission fees of the cancellation to the overseas travel agencies or overseas bookings that they have made. So it was a double entendre, almost like a double way of losing their own income. And they're only asking for a mere way to be allowed for a loan. And this is also one of these 8 resolutions that they have been asking and proposing to the government, so that they will not only, if there is no support for this interest of this commission fees that they would have to pay on their own because they do not get any reservation fees from the customers, then allow them to get a loan, special loan, having been designated as, or to be designated as a special disaster job or section. And also another thing we have just mentioned about is that Muan Airport has been closed, and ever since then, of course, it has been closed, remained closed, and their initial plan was to open it by October. However, of course, because this is the very first tragic accident that has ever happened in South Korea, they also do not know what else to do, and they have kind of made it to be opened a little earlier in August. However, their tourism industry is actually calling for the opening of Gwangju Airport as an international airport instead, and let's hear more about that right now. 자, 지금 조금 전에 이제 말씀을 하셨습니다만 이 호남에서 유일한 국제선을 운행하던 게 이제 무안국제공항이잖아요. 근데 네. 이게 폐쇄되면서 지금 현재 호남 지역에는 국제선이 아예 없는 지금 상황이 되면서 말씀하신 것처럼 뭐 10월에 또는 8월에 뭐 이렇게 개항하겠다 이런 계획이 있는데 재개항 시점이 조금은 불투명하기도 하고 여행업계도 많이 어렵고 그러다 보니까 그 대안으로 광주공항을 임시국제선 공항으로 개항하자 이런 목소리를 지금 내고 계시는 거죠. 네, 맞습니다. 계속 처음에 일주일 단위로 연장하던 걸 이제 저희들이 계속 요구를 했더니 10월에서 8월로 다시 개항 시기를 얘기했는데, 만약에 그때 가서 또 8월에 개항을 못하면 저희들은 정말 희망 고문이거든요. 왜냐하면 저희들은 생존권입니다. 하루하루 매일매일 지금 이자도 감당 안 되고 직원들도 지금 다들 휴직 상태, 직원들 급여들 줄 수 없으니까 지금 다들 내보냈잖아요. 그럼 저희가 직원 한 명을 양성해서 저희들이 운영을 할 때까지는 저희들도 굉장한 투자가 필요한데, 그때 코로나 때 잃었던 직원들을 다시 또 교육을 시켜서 이렇게 하기가 쉽지 않은 상황에서 또 이렇게 8월 돼가지고 이러이러한 문제로 정당한 이유가 있겠죠. 그렇게 돼서 못 열게 될 것 같은 예상이 되는 거죠. 저희들이 봤을 때는. 그랬을 때 그러면 그때까지 저희들은 정말 죽으라는 얘기밖에 안 되니, 될 때 되더라도 저희들은 광주공항을 열어주십사하고, 저희들도 어려운 상황인 건 알죠. 그렇기 때문에 저희들이 요구사항에 8-1번이 저희들이 광주공항 개항이었어요. 그 정도로 저희들도 압니다. 알지만 그게 아니면 저희들이 답이 없기 때문에 절실하게 요구를 하는 거죠. 네, 사실 현재까지 참사의 원인도 정확하게 밝혀지지 않은 상태에서 재개장 논의를 한다, 이런 부분이 조심스러운 부분이기도 하고, 아무래도 정말 많이 조심스럽고 조심스럽게 다룰 수밖에 없는 그러한 민감한 상황이기도 한데요. 그럼에도 불구하고 이 여행업계 분들도 소중한 우리나라 국민들이고 너무 중요한 지금 그리고 너무 어려운 상황이기 때문에 논의를 안 할 수는 없는 부분인 것 같습니다. 네. 그럼 광주공항의 국제선 임시 취항이 여러 가지 이런 문제를 해결할 수 있는 그런 방안이 대안이 될 수 있을까요? 네, 맞습니다. 과거에도 광주공항은 국제선을 띄웠던 경험이 있고, 또 국제선 공항으로 안전적인 문제는 더 점검해야 되겠지만, 보완을 해야 되겠지만 손색이 없습니다. 국제선으로 운행하는 데는. 그러다 보니 저희들은 계속 뭐 이자를 지원해달라, 아니면 직원을 유지하게끔 고용유지금을 달라, 이런 소소한 문제보다는 광주공항을 열어주시면 저희들이 그냥 저희들 힘으로 벌겠다는 얘기죠. 그러면 정부도 지금 비상사태인 상황에서 혼란스러운데 저희들까지 챙기시지 못하면 광주공항을 열어주시면 저희들이 손님들 모객을 해서 송출을 하면 저희들 이제 수입이 발생하니까, 그래서 대안이 광주공항으로 주목이 된 거죠. 사실 광주시에서만 이게 결정할 수 있는 문제가 아니고, 말씀하신 것처럼 전국이 굉장히 혼란스러운 상황에 또 이 문제까지 이렇게 다룬다는 게 쉽게는 되지 않을 것 같아 보이기도 합니다만, 그럼에도 불구하고 국토부나 이런 정부 측에서 좀 발빠르게 입장을 마련해 줬으면 좋겠는데요.
최근 말씀하셨던 것처럼 8가지 방법, 대안, 그리고 광주공항 국제선 임시 취양 건의서 국토부에 공식 제출이 된 건지, 그리고 광주시와 국토부가 조금은 시각 차이가 크다 이런 보도도 있던데, 이런 국토부의 입장이라던가 전반적인 상황이 어떻게 되는지 좀 말씀 좀 부탁드립니다. 첫 번째 저희들은 조금 고민을 했던 것은 저희 시장님이 광주공항이 전체 다 무안으로 옮기시는 게 공약사항이었기 때문에 이 부분 가지고 굉장히 저희들도 고심을 했습니다. 그런데 이제 시장님을 찾아뵙고 간담회를 해본 결과 저희들의 요구사항을 충분히 이해하시고 그럴 수 있겠다. 그렇다면 여러분들은 여러분들 목소리를 내십시오라는 이렇게 의견을 주셔서 그렇다면 저희들도 희망은 보이겠다 싶어서 시장님한테 죄송했지만, 근데 저희들 뜻을 충분히 알고 저희 코로나 때도 저희를 많이 도와주셨었거든요. 그렇기 때문에 그 시장님께서 전면적으로 이렇게 국토부에다 직접 건의하시겠다. 또 그래서 같이 시청 그 담당자분들하고 국토부를 방문했었습니다. 저희들이 방문을 해서 저희들 입장을 충분히 설명을 하고, 그다음에 안 되는 이유를 찾지 말고 되는 이유 쪽으로 한번 검토해 주십사라고 얘기를 하면서 국회의원 정준호 의원이 우리 지역의 의원이시기도 한데 국토위 소속이십니다. 예. 그러시면서 이번 특위의 또 위원이시기도 해서 가장 저희들을 많이 도와주고 계시다 보니 정준호 의원님하고 같이 저희가 요구를 하고 있습니다. 예. 네네. 지금 국토부 입장은 그럼 어떻게 좀 긍정적으로 받아들여지나요? 받아들이는 사람마다 해석은 다른 것 같습니다. 근데 저희들이 받아들였을 때는 부정적이지는 않다고 봅니다. 그나마 다행입니다. 네. 저희가 더 많은 말씀을 나눠보고 싶긴 한데 지금 시간이 다 돼서 네. 저희가 마지막으로 그럼 정부에 또는 우리 방송 듣고 계시는 시민분들께 이제 마지막 당부나 뭐 해드리고 싶으신 말씀이 있다면 한 말씀 부탁드립니다. 저희들이 유인촌 장관님하고 저희 문화체육관광부 소속의 장관이시기 때문에 광주까지 직접 방문하셨습니다. 그래서 그때도 말씀을 드렸다시피 8월에 개항을 하는데 왜 굳이 광주공항을 하려고 하냐 했을 때 그게 안 되는 이유에 대해서 저희들이 설명을 드렸습니다. 저희들은 빠른 무안공항을 원하는 게 아니라 안전한 공항을 원하는 겁니다. 외국 사례도 그런 경우도 많고, 또 우리나라에서도 옛날에 전라북도 이리에서 열차 폭파 사고가 있었습니다. 그때도 그런 굉장한 국민적인 재앙으로 다가왔을 때 이리시라는 이름을 바꿔서 지금 익산으로 바꿨습니다. 그렇게 되듯이 무안은 저희들이 봤을 때는 저희들이 주제에 넘을 수도 있지만 저희들은 외국이나 선진 문물을 더 훨씬 많이 경험하다 보니 그걸 느끼거든요. 그랬을 때 무안군을 이미지 쇄신하고 나서 충분히 시간을 갖고 저희는 개항을 해주십사 하는 겁니다. 예. 그런 것을, 그러니까 광주공항을 몇 달 안 남았는데 무리하게 해달라고 자꾸 요구한다고 생각하시지 마시고, 예. 저희 입장에서는 광주공항을 열어주시면 그래야지만 저희들이 살 수 있는 길이어서 말씀을 드리는 겁니다. 예, 이게 조심스러운 이슈이긴 하나 어찌됐든 생존이 달린 업계 이제 일이기 때문에 우리 시민분들께서도 잘 들어주시면 좋겠습니다. 지금까지 광주광역시 관광협회의 강혜련 이사님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.